ये दोने कलोनियाँ जिहड़ी आ परशोत्तम जी दी हैगियां ने। ठीक है जी। ये की करते आ, कलोनाइज़र है इस कलोनी के, इन्होंने 1 बाय 1 सारिਆਂ ਨੂੰ प्लॉट सेल करते, रजिस्ट्रियाँ कराती, सारा कुछ हो गया। बट हौली हौली लोगों को पता लग रहा कि इन्होंने जिहड़ा है परशोत्तम जी कलोनाइज़र, इन्होंने कलोनी की NOC क्लीयर ही नहीं कराई। तो बिजली महकमे का कहना है कि NOC इस कलोनिया की क्लीयर नहीं हैगी, इस करके अप्रूवड ना हो करके भाई अप्रूव नहीं हैगी, इस करके असी कोई भी ट्रांसफार्मर या किसी तरह की बिजली की वाटर की हैल्प नहीं दे सकते। सारा एस्टीमेट सारा रिवाइज होगा। कोई नहीं हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਬੋਲਿਆ MLA। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 4 दिन पहला मैं फोन किया सीगा जेई साहब नूं, ते जेई साहब नूं मैं गल कीती कि बई ये जिहड़ी लाइट की समस्या हैगी, प्रॉब्लम जिहड़ी सॉल्व नहीं हो रही है, की कारण हैगा। उन्हां दा कहना हैगा कि परशोत्तम जी की जिहड़ी कलोनियां हैगियां ने ये अप्रूवड नहीं हैगी, इस करके असी ना इत्थे कोई प्रॉपर हैल्प नहीं कर सकते, तो सानू किसी नूं कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो जेई साहब कह रहे हैं कि कोई भी नहीं दे सकते असी सुविधा, क्योंकि दोनों कलोनियां अप्रूवड नहीं हैगी। जबकि कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रीज एरिया फोकल पॉइंट वर्गे से चाहिए हैगा। इत्थे कमर्शियल नूं 3-3 किलोवाट के मीटर सप्लाई करते पे आ। पहला तो लोड नहीं चक रहा, जिहड़ा ट्रांसफार्मर हैगा बिजली पूरी नहीं हो रही। इत्थे इन्ना हैवी लोड लई इन्होंने ट्रांसफार्मर अप्रूव किदां करता, साडा फस्ट क्वेश्चन ये आ। जदों सरकारी महकमे का जेई बिजली महकमा आप ये गल कह रहा वा कि परशोत्तम दी कलोनियां अप्रूवड ना होने करके असी कोई हैल्प ही नहीं कर सकते जी थोड़ी, सानू ये जवाब दिता गया। तो ठीक 4 दिन बाद इत्थे ऑन द स्पॉट नॉट अप्रूवड कलोनी च इन्ना वड्डा ट्रांसफार्मर ऑर्डर किहने कराता। लोकां नूं धोखे नाल 1 बाय 1 प्रॉपर्टी सेल आउट करता जा रहा। यही गल्लां कह के कि असी अप्लाई कीती हुई आ, असी अप्लाई कीती हुई आ। कदों दी अप्लाई कीती हुई है? 3-4 साल हो गए, हुण तक क्लीयर नहीं हुई। असी लोग अपनी रजिस्ट्रियाँ करा के NOCयां लैके बैठे हैं प्लॉटां दी, जिहड़े प्लॉटां दी हो गई, बट कलोनी दी नहीं हैगी। जदों बिजली महकमे नूं दुबारा करो, कहंदे घरां दी हैगी, थोड़ी कलोनी दी लियाओ। सर की कहोगे, दसो तो सही। सो ये तुसीं देख सकते हो, ये है जेई साहब जिहड़े आए ने कलोनी की समस्या हल करन, ते जदों उन्हां नाल गलबात की जा रही है तो उन्हां वल्लों कोई जवाब नहीं दिता जा रहा। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द सिटी हैडलाइनस ते मैं हाँ तुहाडे नाल निधि वर्मा। इस टाइम असीं खड़े हैबोवाल दे एरिया जिथे देखा जाए कि मदन लाल बग्गा नूं लैके इत्थे काफ़ी जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रही ने। इस नूं लैके की मामला है, क्यों इकट्ठ किया गया, इस नूं लैके गलबात करते हैं। की नाम है सर तुहाडा? प्रदीप खुराना। सर की कहोगे कि इत्थे काफ़ी इकट्ठ किया, असीं देख रहे हैं मदन लाल बग्गा नूं लैके जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रही ने, की चीज़ की है, गल की हुई है? मैम एक्चुअल ना ये नाल दी कलोनी हैगी यशवी होम्स, तो ये भी कलोनी हैगी आ। ये दोने कलोनियाँ जिहड़ी आ परशोत्तम जी दी हैगियां ने। ठीक है जी। ये की करते आ, कलोनाइज़र है इस कलोनी के, इन्होंने 1 बाय 1 सारिਆਂ ਨੂੰ प्लॉट सेल करते, रजिस्ट्रियाँ कराती, सारा कुछ हो गया। बट हौली हौली लोगों को पता लग रहा कि इन्होंने जिहड़ा है परशोत्तम जी कलोनाइज़र, इन्होंने कलोनी की NOC क्लीयर ही नहीं कराई। तो जदों भी बारी प्रॉब्लम आती है, कदे लाइट की कदे पानी की, तो सारे मिल के जाते हैं परशोत्तम जी के ऑफिस, भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इन्होंने सॉल्व कराओ, या सिर्फ बिजली महकमे नूं कंप्लेंट करते हैं, रिक्वेस्ट पाने आ। तो बिजली महकमे का कहना है कि NOC इस कलोनिया की क्लीयर नहीं हैगी, इस करके अप्रूवड ना हो करके भाई अप्रूव नहीं हैगी, इस करके असी कोई भी ट्रांसफार्मर या किसी तरह की बिजली की वाटर की हैल्प नहीं दे सकते। तो तुसी अपने कलोनाइज़र नाल गल करो। जो कलोनाइज़र नाल गल करते हैं जाके, वो ऑफिस आते नहीं है, सामने होंदे नहीं है, गल्लां मार के इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है। 1 बाय 1 इन्होंने अपने सारे प्लॉट उत्थों सेल करके अपनी जान छड़ा ली है। तो हुण जिहड़े बाकी लोग आ फसे हुए आ, जे असी फिर जाने आ बिजली कोल पानी कोल, वो यही कहते हैं भी NOC क्लीयर नहीं हैगी। फिर असी पिछली समथिंग महीना हो गया, महीना या 1.5 महीना पहला असी सारे कलोनी वाले इकट्ठे होकर गए सीगे बग्गा साहब कोल, तो उन्होंने रिक्वेस्ट पाई सी अपनी कलोनी बारे कि भाई इत्थे पानी की भी प्रॉब्लम हैगी, बिजली की प्रॉब्लम हैगी, तुसीं ये सारिਆਂ दी सॉल्व कराओ। तो उन्होंने कहा सीगा भी पानी का मैं ऑन द स्पॉट स्टार्ट कराता हैगा, तो थोड़ी बिजली की जिहड़ी समस्या हैगी सॉल्व हो जाएगी। बट उन्होंने ये भी कहा सीगा वीडियो च लाइव कि बई जिहड़ी कलोनी हैगी वो अप्रूव नहीं हैगी, अप्रूव ना हो नहीं हैगी तो इत्थे किद्दां हैगा? अप्रूवड नहीं हैगी, इस करके मैं इस च कोई प्रॉपर हैल्प नहीं कर सकता। तो असी फिर हुण वध तो वध 4 दिन पहला मैं फोन किया सीगा जेई साहब नूं, ते जेई साहब नूं मैं गल कीती कि बई ये जिहड़ी लाइट की समस्या हैगी, प्रॉब्लम जिहड़ी सॉल्व नहीं हो रही है, की कारण हैगा।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ। ਯਸ਼ਵੀ ਹੋਮਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿائش ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਥਿੰਗ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਡਨਲੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਬਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ 1 ਬਾਏ 1 ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 10 ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਏਰੀਆ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਰਗੇ ਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ 3-3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਮੀਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਤਾ? ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜੇਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਠੀਕ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਨਾਟ ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਤਾ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ? ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, NOC ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਸ਼ਵੀ ਹੋਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 1 ਬਾਏ 1 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ? 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ MCL ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਲਾਟੀ ਕਿਰਾਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਤੀ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੋਨੀ ਆ ਬਣਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਖੰਭੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਇਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਉਸ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ NOCਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਲੋਟਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਗਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਰੀਟਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਹੁਣੇ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਲੋਨੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਵੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੌਰਵ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਲੋਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਦੱਸੋ ਸਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਰਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ MLA ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हेलो हाँ कौन सा बोले? सिका सर गगन बिरदी जी बोल रहे हैं जी बिजली बोर्ड तो। गगन मेरी पहला गल सुनो, ये ट्रांसफर कितने बच्चे पास होया सीगा? इत्थे ही पास होया सर जिथे लग रहे हैं।
ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਸਰ ਯਸ਼ਵੀ ਹੋਮਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੂਟੇਬਲ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਯਸ਼ਵੀ ਹੋਮਸ ਦੀਆਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਲੋਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਹਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਣ 2-3 ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਾਹਤ? ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੂਟੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਾਉਣ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕਢਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਤਾਰਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਓਵਰਲੋਡ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਬੋਲਿਆ ਐਮਐਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਰੁਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈਬੋਵਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਜੇਈ ਸਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੀਓ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ।